बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और हम अभी ऑनलाइन लाइव अरबी ग्रामर की क्लास में शामिल हैं। आज हमारी क्लास नंबर 28 है। तो आप हजरात से जो शिरकत कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस का लिंक जो है ना वो शेयर कर दें ताकि दीगर दोस्त भी शिरकत कर सकें। ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, क्योंकि आज मैं वेब कैम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वेब कैम के ऊपर हमारी पहली ट्राई है, तो कमेंट करके बता दें कि आवाज़ वगैरह क्लियर है। जी आमिना अतारिया कह रही हैं बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक हो गया। चलो भाइयों, आ जाओ जी, सबक शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। और आज हमने पढ़ना है मोरब और मबनी के बारे में कुछ सीखेंगे। देखें जी, कलमा जो है ना, इराब के एतबार से कलमा दो तरह का होता है। इराब के एतबार से यानी उस पर इराब लगेगा या नहीं लगेगा, उस एतबार से कलमा दो तरह का होता है, या मोरब होगा या मबनी होगा। ये देखें। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये तस्वीर उल्टी तो नहीं दिखाई दे रही? जरा ये भी बताइएगा। आपको सही ये पढ़ा जा रहा है, यानी ये सही अल्फाज नजर आ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं? कमेंट करें कि अल्फाज दुरुस्त पढ़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए, एराब के एतबार से कलिमा जो होता है उसकी दो किस्में होती हैं, या मोरब होता है या मबनी। मोरब कलमा वो होता है जिस पर तीनों इराब आने की सलाहियत होती है, यानी अगर उसके ऊपर हम तीनों इराब यानी जेर जबर पेश लाना चाहें तो ला सकते हैं। तीनों इराब अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं। और मबनी कलिमा वो होता है कि जिसका एक ही इराब रहता है, वो बदलता नहीं है। अगर हम उसका इराब बदलना चाहें तो इराब बदल नहीं सकते, तो ऐसे कलिमा को मबनी कहते हैं। उसकी मिसालें और उसकी डिटेल आगे आ रही है, ये भी आप तारीफ सुन लें। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं कि यहां देखें जी, मिसाल मैंने लिखी है और इस गायब के ऊपर आपने तवज्जो करनी है। गायब के ऊपर आपने तवज्जो करनी है कि कादिमल गायबू रईतुल गायबा सल्लमतु अलल गायबी।
اب یہاں دیکھیں یہ غائب ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے اوپر یہ صلاحیت ہے جس کے اندر کہ اگر ہم اس کے اوپر تینوں اعراب لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں بوقت ضرورت. اب اس کلمے کے اندر ضرورت تھی کہ غائب کے اوپر پیش آتی. کیوں؟ کہ یہ بن رہا ہے فائل، اس فعل کا فائل بن رہا ہے تو اس کے اوپر ہم نے پیش دے دی. اب اس جملے کے اندر اس غائب کی ضرورت یہ تھی، اس کلمے کی ضرورت یہ تھی کہ یہ مفعول بنے اور اس کے اوپر زبر آئے، اس کے اوپر زبر آئے. تو چونکہ یہ اس کا مفعول بن رہا ہے کہ رأیتو میں نے دیکھا، اور جس کو دیکھا ہے وہ الغائب ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر آ رہی ہے. اب نیچے والے جملے کے اندر غائب کی ضرورت یہ تھی کہ اس کے نیچے زیر آئے، کیونکہ اس کے پیچھے دیکھیں حرف جار آ رہا ہے، یہ الا حرف جار ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو زیر دیتا ہے. تو سلمتو میں نے سلام کیا، میں نے سلامتی بھیجی، وہ کس کے اوپر؟ اللہ الغائب، غائب کے اوپر. تو یہ غائب ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اوپر یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس پر اگر پیش لانا چاہیں تو پیش آ جائے، زبر لانا چاہیں تو زبر آ جائے، زیر لانا چاہیں تو زیر آ جائے. تو اس کلمے کو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ مورب ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ مورب ہے، کہ اس کے اوپر تینوں اعراب آ سکتے ہیں. اب میں مبنی کی آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ کلمہ مبنی تینوں حالتوں کے اندر، یعنی زیر، زبر اور پیش والی حالت کے اندر اس کا اعراب کس طریقے کا ہوگا. جیسے ہم نے کہا، یہ میں مثال لکھتا ہوں، یہ دیکھیے جی وہ جو مثالیں میں نے جو پہلے دی تھی وہی مثالیں ہیں. یہ قادمہ ہے، یہ رأیتو ہے، یہ سلمتو ہے. قادمہ کے بعد جو چیز آئی تھی پہلے تھا الغائب، تو یہ فائل بننے کی وجہ سے اس کے اوپر پیش آ گئی تھی، تو لہٰذا اس کی جگہ پہ ہم نے رکھا ہے ایک لفظ ہاذا. اب ہاذا کے اوپر آپ کو کوئی پیش نظر نہیں آ رہی، اس کا جو اعراب ہے جیسے کا ہے ویسے ہی رہنا ہے، اور یہ تینوں حالتوں کے اندر وہ ہاذا ہے تو ہاذا ہی رہے گا. رأیتو کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے، اچھا اس کا ترجمہ بھی سن لیں، قادمہ ہاذا یہ آیا، رأیتو ہاذا اس کو میں نے دیکھا، میں نے اس پر سلامتی بھیجی. ٹھیک ہے، اس جگہ پہ ہاذا فاعل بن رہا ہے، اس جگہ پہ ہاذا مفعول بن رہا ہے، اس جگہ پہ ہاذا مجرور بن رہا ہے، لیکن اعراب ایک ہی ہے، اعراب نہیں بدل رہا. تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ ہاذا ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو کہ مبنی ہے، اس کا اعراب نہیں بدلے گا. اب آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھ آ گئی ہے کہ مورب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے. مورب وہ کلمہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم جون سا بھی اعراب دینا چاہیں بوقت ضرورت دے سکیں. مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ جب ہم بوقت ضرورت اس کا اعراب بدلنا چاہیں تو بدل سکیں. اس کا اعراب ایک ہی رہتا ہے ہر صورت کے اندر. یہ مورب اور مبنی کی تعریف بھی ہوگی، مورب اور مبنی کی مثالیں بھی ہو گئی. اب مزید آگے تفصیلات ہے وہ بھی سن لیں. مبنی مبنی کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ مبنی کہتے ہیں مبنی اصل میں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مبنی الاصل یعنی اصلی مبنی، ایک ہوتا ہے مبنی الاصل یا مشابہ مبنی کہہ لیں، یا مبنی الاصل کے مشابہ. اب یہ ذرا سمجھیے گا، میں نے لکھ لی ہے.
लिखने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना जी। तो अब जरा देखिएगा, ये देखिए मबनी जो होता है कलिमा, मबनी दो तरह का होता है, या तो मबनीउल असल होगा यानी असली मबनी है जी, ये कलमा जी असली मबनी है, और वो असली मबनी मैं आपको समझाता हूं कि कौन सा है। एक कलमा वो होता तो वो मबनी है, लेकिन वो असली मबनी नहीं होता। वो क्या होता है कि असली मबनी के मुशाबे होता है, असली मबनी के मुशाबे होता है, तो उस मुशाबहत की वजह से हम कह देते हैं कि ये भी मबनी है, लेकिन वो हकीकी मबनी नहीं होता। तो वो उसको हम कहते हैं मबनीउल असल के मुशाबे। वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीजें हैं। पहले तो आप ये समझिए कि कौन सी चीजें हैं जी जो मबनीउल असल होती हैं। कहते हैं कि फेल मादी के जितने भी सीगे होते हैं, 14 सीगे होते हैं, तो वो मबनी उल असल होते हैं। जैसे दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबत, दाराबता, द्रबना, द्रबता, द्रबतुम, द्रबतुम, द्रबती, द्रबतुम, द्रबतुना, द्रबतु, द्रबना, फाला, फाला, फालू। तो ये आपको आपने गर्दाने पढ़ी हुई हैं, ये आपने गर्दाने सीखी हुई हैं। तो ये मबनी, ये मादी के जितने सीगे होते हैं ये मबनी उल असल होंगे, ये नहीं बदलते। अच्छा, अमर हाजर मारूफ के 6 सीगे होते हैं, वो आपने पढ़े हैं, वो आपको पढ़ाए थे। इदरिब, इदरिबा, इदरिबू, इदरिबी, इदरिबा, इदरिबना, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। ठीक है, तो ये जो है ना हमने पढ़ा हुआ है, ये अमर हाजर मारूफ के 6 सीगे होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, मबनी उल असल होते हैं। अच्छा जी, तमाम हरूफ, जितने भी हरूफ हैं अरबी के अंदर, ये सारे के सारे मबनी होते हैं। हरूफे जारा है मबनी है, हरूफे नासबा है मबनी है, हरूफे जवाजिम है मबनी है। तो ये जो हरूफ होते हैं ये सारे के सारे मबनी होते हैं। जुमले, जुमले भी मबनी होते हैं, जुमला इसमिया हो, जुमला फेलिया हो, जुमला इंशाइया हो, जुमला की जितनी भी किस्में हैं, तो जुमले सारे के सारे मबनी हुआ करते हैं। तो ये मबनी असल है, ये मबनी असल की मैंने मिसालें आपको दी हैं। ये 4 चीजें, इनको कहते हैं मबनी असल। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हरूफ तो नहीं होती, उनको हम हरफ तो नहीं कहते, लेकिन वो भाई हरफ के मुशाबे होती हैं। तो इस हरफ के साथ मुशाबे होने की वजह से हम कह देते हैं भाई ये भी मबनी है। वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी, इस गिनती शुमार में आ जाएंगी, मबनी असल के मुशाबे। कोई ऐसी चीज होगी कि वो फेल मादी तो नहीं होगी, लेकिन फेल मादी के साथ मुशाबे होने की वजह से हम कहेंगे जी। अभी तो मेरे भाई ये सबक देख लेना, तो जुमला कौन सा शर्तिया बयान करें, तो कोई मैसेज कर रहे हैं, तो अभी तो ये समझे, मैं वो भी समझाऊंगा। ये सारी चीजें हमने पहले बताई हुई हैं। अच्छा जी, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी कि वो भाई अमर हाजर मारूफ के सीगों से मुशाबे होंगी, तो हम कहेंगे भाई ये भी मबनी है, क्योंकि मुशाबे है ना। अब वो कौन सी चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये आप लिख लें, इनको नोट कर लें। अब वो चीजें के जो मबनी उल असल के होती हैं मुशाबे, वो हम आपको बताने लगे हैं। और वो है जनाब जमीरें। पहली चीज क्या है, जमीरें, जमायर, इसको कह लें आप जमायर, जमीरें। अस्माए अफआल,
ये ले भाई, ये चीजें ऐसी हैं कि जो हम कहते हैं कि ये मबनीउल असल के मुशाबे हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज है ज़मायर। जितनी भी ज़मीरें होती हैं, हमने ज़मीरों के बारे में पढ़ा कि ज़मीरें 5 होती हैं। मरफू ज़मीरें, मरफू मुत्तसिल, मनसूब मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मनसूब मुनफसल। ये 5 ज़मायर हैं। ये सारी की सारी क्या होती है? मबनी होती हैं। जैसे हुआ, हुमा, हूं, ये मैंने मिसाल दी। अस्माए अफ़ाल, ये अफ़ाल, अस्माए अफ़ाल मैंने आपको पढ़ाए नहीं है और ये पढ़ेंगे भी नहीं हम, बस यही अभी मैं बता देता हूँ, जो यही आप समझें कि यही है। अस्माए अफ़ाल उनको कहते हैं कि जो होते तो इसम है लेकिन उनका तर्जुमा फेल वाला होता है। होते तो इसम है लेकिन तर्जुमा वो फेल का देंगे। उन अस्मा को हम कहते हैं कि ये अस्मा अस्माए अफ़ाल है, यानी फेलों वाला तर्जुमा पैदा करने वाले अस्मा। इसमें फेल, एक इसमें फेल की मिसाल मैंने लिखी है, जैसे नजाली, ये है तो इसम लेकिन ये तर्जुमा देता है इनजिल का। इनजिल का तर्जुमा ये देता है, इनजिल फेल है और ये इसम है, तो इसको इसमें फेल कहते हैं। ये बहुत कम में बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो बहरहाल अस्माए अफ़ाल भी जो होते हैं वो भी मबनी होते हैं। आगे अस्माए मौसूल और अस्माए इशारा, ये तो हमने पढ़े। अस्माए मौसूल अल्लाजी, अल्लाती, ठीक है, अस्माए मौसूल। और अस्माए इशारा हाजा, हाज़िही, ज़ालिका, तिलका, तो ये भी क्या होते हैं? ये भी मबनी होते हैं। अस्माए इस्तिफाम, ये भी हमने पढ़े हैं कि मता है, ऐना, मता कब, ऐना कहाँ, तो ये है इसम और ये इस्तिफाम के लिए, सवाल के लिए, इस्तिफाम सवाल को कहते हैं। तो सवाल करने के लिए जो इसम इस्तेमाल होता है उसको इसमें इस्तिफाम या अस्माए इस्तिफाम कहते हैं और ये मबनी हुआ करते हैं। तो ये सारी चीजें, इनको कहते हैं हम मबनीउल असल के मुशाबे। ये चीजें क्या है जी? मबनीउल असल के मुशाबे हैं। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आज हमने मबनी और मोरब को जो है ना कंप्लीट ये सारा समझने की कोशिश करेंगे, वक्त हमारा अब जितना भी लगे, ठीक है ना जी। अच्छा जी, मोरब, मोरब के बारे में हम मजीद समझते हैं कि मोरब कलिमात का इराब। ये चूंकि ये जो मोरब कलिमात का इराब है ये थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है, तो इसलिए मैं इसको अपनी क्लास के आखिर में लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि ये ना हो कि वो बच्चों को समझ ही ना आए तो वो कहें यार ये इतनी मुश्किल चीज। तो ये मुश्किल चीजें मैं आखिर में अब लेके आया हूँ, तो आसान आसान चीजें हमने पहले करवा दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोरब कलिमात का इराब हम समझेंगे कि वो कौन से कलिमात हैं कि जिनके ऊपर इराब आते हैं और इराब की फिर आगे कितनी किस्में होती हैं। हाँ, ये आमिना अत्तारिया कह रही हैं कि सब समझ आ गया हजूर, जबकि ये दोनों मुझे बहुत मुश्किल लगते थे। हाँ ऐसा ही है, ये मुझे पता है ना, एक अरसा हो गया हमें तदरीस करते हुए, तो ये तुलबा को ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, तो इसलिए मैं अपने ये कोर्स में आखिर में लेके आया हूँ। और आपको पता है वो पेपर करने का भी उसूल ये होता है कि आसान आसान चीज़ें पहले कर लो और जो सोचो विचार वाली या जो ज़्यादा मुश्किल है वो बाद में करना। तो इसलिए ये हमारा शॉर्ट अरबी ग्रामर कोर्स है, तो मैं आसान चीज़ें पहले लेके आया, तो मुश्किल चीज़ें अब आखिर में हम वो भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। मोरब कलमात का इराब जी, ये इसको जरा समझिएगा। मोरब तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जिनका इराब बदलता रहता है उसको हम कहते हैं मोरब। अब मोरब कलिमात कौन कौन से हैं? वो है
ویسے یہاں جو کتاب کے اندر لکھا ہے وہی میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ بھی چیز سمجھ آ جائے گی۔ اس میں مفرد، یہ لے بھائی، ان کو آپ دیکھ لیں، آپ یہ ڈائری کے اوپر نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ ایک دفعہ یاد ہو گیا تو پھر پوری زندگی بھولے گا نہیں۔ اس میں مفرد صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم، اس میں غیر منصرف، اتنی چیزیں آپ نوٹ کر لیں، میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں منقوص، اس میں مقصور، یا ضمیر متکلم کی طرف جو اسم اضافت کرتا ہے، تثنیہ، جمع مذکر سالم، اسماء ستہ مکبرہ، یہ سارے ان کو کہتے ہیں مورب کلمات، یہ 12 ہیں، ان کو مورب کلمات کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہ ہی ہیں بس، ان کو کہتے ہیں مورب کلمات جن کا اعراب بدلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب باری باری ہم ایک ایک چیز لیتے ہیں، ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آج ہم اس کو سمجھ لیتے، چند چیزیں ہم لے کے ان کو سمجھتے ہیں، بقایا آدھا سبق جو ہے وہ کل کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو آج یہ 2-3 چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اسم مفرد صحیح، جو ایک اسم ہوتا ہے مفرد، اس کو ہم کہتے ہیں، جیسا کہ یہ دیکھیں مثالیں بھی اب میں آپ کو دیتا ہوں، بلکہ یہ الٹی جانب سے میں مٹا دیتا ہوں نا، یہاں پہ ہم مثالیں سمجھتے ہیں۔ ہم مثال اس طریقے سے سمجھیں گے، یہ ذرا ایک گراف بنایا ہے میں نے، اس کو آپ ذرا سمجھیے گا۔ کوئی سا بھی کلمہ ہوتا ہے، اس کی یا تو وہ رفعی حالت میں ہوگا، یا نصبی حالت میں ہوگا، یا جری حالت میں ہوگا، بس۔ دنیا کا کوئی سا بھی کلمہ ہو، وہ ان 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں لازمی ہوگا۔ دنیا کا کوئی سا بھی کلمہ ہو، کہ آپ نوٹ کر لیں، وہ یا تو حالت رفعی میں ہوگا، یا حالت نصبی میں ہوگا، تو یا حالت جری میں ہوگا۔ حالت رفعی کیا ہوتی ہے اور یہ حالتیں کیا چیز ہیں، اس کو ذرا آپ سمجھ لیں۔ یہ پیش کو ہم رفع کہتے ہیں، پیش کو، زبر کو ہم نصب کہتے ہیں، زیر کو ہم جر کہتے ہیں، جر۔ اگر تو کلمے کے اوپر پیش آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مرفوع ہے۔
جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، یہ دیکھیں ابھی میں مثال دے کے آیا ہوں، رئیت الغائبہ، رئیت القادم، قادم الغائب، اور پھر میں نے کہا قادم ھذا۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو حالت رفع کیا ہوتی ہے، یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ قادم الغائب یہ کلمے کے اوپر پیش ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ والا جو کلمہ ہے نا مرفوع ہے، یعنی اس کے اوپر پیش آئی ہے، جی مرفوع ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلمہ مرفوع تو ہوتا ہے لیکن اس کی پیش ہمیں نظر نہیں آتی، ہوتا مرفوع ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھائی قادمہ کے بعد یہ فاعل بن رہا ہے، تو اس کے اوپر پیش آنی چاہیے تھی، ہونی تو پیش چاہیے تھی، تو پیش ہمیں نظر تو آ نہیں رہی۔ اب کیا کیا جائے؟ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ چونکہ یہ مبنی ہے لیکن یہ آیا ہے پیش والی جگہ کے اوپر، یہ فاعل کی جگہ پہ آیا ہے اور یہ فاعل بن رہا ہے، تو یہ ہے حالت رفعی، اس کو کہیں گے ہم حالت رفعی، یعنی جس کی ہمیں بظاہر پیش نظر نہیں آ رہی جی، لیکن وہ حالت رفعی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے پیش نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن کبھی پیش نظر نہیں آتی، کبھی زبر نظر آ رہی ہوتی ہے، کبھی زبر نظر نہیں آتی، کبھی زیر نظر آ رہی ہوتی ہے، کبھی زیر نظر نہیں آتی، لیکن وہ پیش زبر اور زیر کی جگہ کے اوپر وہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ حالت رفعی ہے، یہ حالت نصبی ہے، یہ حالت جری ہے۔ تو اس طور پہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کوئی سا بھی دنیا کا کلمہ ہوگا وہ تین حالتوں میں سے ایک حالت لازمی ہوگی، یا حالت رفعی ہوگی، یا حالت نصبی ہوگی، یا حالت جری ہوگی۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، اس میں مفرد صحیح کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ہم مثالیں دیتے ہیں آپ کو، تعریف بعد میں۔ ھذا کتاب، قرأت کتابا، نظرت الی کتاب، جاری مجرا۔ ھذا دلو، اخذت دلوا، نظرت الی دلو، جمع مکسر، ھذہ رجال، لقیت رجالا، نظرت الی رجال۔ یہ لو بھائی، یہ اس میں مفرد صحیح کی یہ لائن ہے، یہ جاری مجرا صحیح کی یہ لائن ہے، یہ جمع مکسر کی یہ لائن ہے، اور ان کے اعراب تین حالتوں میں بتائے گئے ہیں۔ یہ حالت رفعی ہے، یہ حالت نصبی ہے، یہ حالت جری ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ کتاب جو ہے نا، یہ اس میں مفرد صحیح ہے، اور اس کی پیش زبر اور زیر دیکھیے گا کیسے آتی ہے۔ ھذا کتاب، رأیت، میں نے، یہ کہتا ہے یہ کتاب ہے، رأیت کتابا، میں نے کتاب کو پڑھا، یہ مفعول بن رہی ہے اس لیے اس پہ زبر آئے گی۔ نظرت الی کتاب، یہ الی حرف جارہ ہے، اس کے نیچے دیکھیں زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مفرد صحیح کوئی سا بھی اسم، عام اسم جو ہوتا ہے تو اس کو اس میں مفرد صحیح کہتے ہیں۔
हाजा दलवन, अच्छा जारी मजरा सही, असल में जारी मजरा सही उसको कहते हैं कि वाओ से पहले जो है ना वो लाम, वो वाओ से पहले जो कलमा है वो साकिन हो, वाओ से पहले, वाओ या से पहले जो कलमा होता है वो साकिन हो तो उसको कहते हैं जारी मजरा सही। बहरहाल आप ये थोड़ा बहुत याद कर लें, नहीं भी याद रहता तो कोई बात नहीं है। अच्छा जी, जैसे दलवन, हाजा दलवन, ठीक है, अखस्तु दलवन, नजरतु इला दलविन, तीनों हालतों में इराब इसका हमें नजर आएगा, तीनों हालतों में इराब नजर आ रहा है, चाहे वो इसमें मुफरद सही हो या जारी मजरा सही हो या जमा मुकस्सर हो। कहते हैं हाजे ही रिजालन, रिजालुन, अब रिजाल ये जमा मुकस्सर है और ये देखिए हालत रफी के अंदर ये खबर बन रहा है, ये मर्द हैं, ये सारे मर्द हैं, ये दलहुन ये डोल को कहते हैं, ये डोल है, मैंने डोल को पकड़ा, मैंने डोल की तरफ देखा, ये मर्द हैं, मैं मर्दों को मिला, मैंने मर्दों की तरफ देखा, लकीतु रिजालन, नजरतु इला रिजालिन, तो ये देखिए ये जमा मुकस्सर हो या जारी मजरा हो या मुफरद सही हो, इनका इराब जाहिर होगा। ये तीन एक ऐसे थे कि जिनके इराब जाहिर होते हैं और वो इराब मैंने लिख के आपको बता दिए। एक होता है, अगली चीज हम आप देखते हैं और वो कौन सी चीज है, वो है जनाब जमा मुन्नस सालिम। जमा मुन्नस सालिम, जमा मुन्नस सालिम की मिसाल ये पढ़ तो हम पहले ही चुके हैं, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन की जब जमा बनाएंगे तो उसके आखिर में आतुन और आतिन लगाएंगे तो हो जाएगा मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ये तो आसानी है। लेकिन कभी कभी अब इनके इराब कैसे होंगे, इराब वही है, ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ बना लेंगे, हालत नस्बी, हालत रफ़ई है, नस्बी है, जरी है, ठीक है जी, जैसे मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ठीक है जी, जमा मुन्नस सालिम। और एक चीज होती है कि लफ्ज़न मुशाबे, और एक चीज होती है मानन मुशाबे, लफ्ज़ी मुशाबहत, इसको आप जरा देख लें क्योंकि ये लिखना पड़ेगा हमें। ये देखें जी, ये हालत रफ़ी है, ये हालत नस्बी और ये हालत जरी है। मुस्लिमातुन, हालत रफ़ी के अंदर मुस्लिमातुन आएगा और ये जमा मुन्नस सालिम मैं आपको बता रहा हूं, ये जमा मुन्नस सालिम की लाइन है। हालत रफ़ी के अंदर मुस्लिमातुन आएगा, हालत नस्बी के अंदर मुस्लिमातिन आएगा, लेकिन हालत जरी के अंदर भी मुस्लिमातिन ही आएगा। सिर्फ रफ़ी के अंदर मुस्लिमातुन आएगा यानी आतुन, लेकिन नस्बी और जरी में आतिन और आतिन आएगा। इसी तरीके से एक ऐसा कलमा होता है कि जो जमा मुन्नस सालिम के लफ्ज़ी तौर पे मुशाबे होता है, मानवी तौर पे मुशाबे नहीं होता, लफ्ज़ी तौर पे मुशाबे होता है। अब ये देखिए अरफात, अरफात एक ऐसा कलमा है मिदान अरफात जो होता है। अब ये एक नाम है इसका अरफात,
یہ کوئی جمع نہیں ہے یہ واحد، لیکن لفظی طور پہ ہم دیکھیں تو یہ مسلمات ان کے مشابہ نظر آتا ہے، یعنی اس کے آخر میں آتن آتا ہے. تو جو کلمہ بھی جمع مؤنث سالم کے مشابہ ہوگا لفظی طور پہ، اس کا اعراب بھی ویسے ہی آئے گا. جیسے عرفات حالت رفیع کے اندر، حالت نصبی کے اندر عرفاتن، اور حالت جری کے اندر بھی عرفاتن آئے گا. اب یہ فائل بن رہا ہے. ادھر ہم کہہ سکتے ہیں، ادھر آپ لکھ لیجئے گا کہ ہن مسلمات رأیت مسلمات نظرت الی مسلمات. اور جمع مؤنث سالم کے جو لفظی طور پہ مشابہ ہے جیسے عرفات ہے، اس کی آپ مثال بنا لیں. ہذہ عرفات رأیت عرفات وقفت، یعنی وقف کیا میں نے، وقفت فی عرفات. یہ آپ خود لکھ لیجئے گا، میں لکھوں گا وہ پھر دیر ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیے گا کہ ہاضے ہی جب میں نے کہا تو یہ مبتدا ہے، عرفات اس کی خبر بن رہی ہے. ہاضے ہی عرفات، اور مبتدا اور خبر دونوں کا آخر مرفوع ہوتا ہے. رأیت عرفات، رأیت یہ فعل ماضی معروف ہے اور صیغہ واحد متکلم ہے، اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے. عرفات یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، یعنی میں نے دیکھا عرفات کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آتا عرفاتن، لیکن نہیں آئے گا. اور چونکہ اس کا اعراب حالت نصبی اور جری کے اندر برابر ہوتا ہے جمع مؤنث سالم کا، اور جمع مؤنث سالم کے جو چیز لفظی طور پہ یا معنوی طور پہ جو چیز مشابہ ہوتی ہے اس کا اعراب نصبی اور جری کے اندر برابر ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے. وقفت فی عرفات، میں کھڑا ہوا، میں نے وقف کیا عرفات، میدان عرفات کے اندر. تو فی حرف جر پیچھے آیا ہے تو عرفات آگے مجرور آئے گا، وہ حالت جری. اب میں آپ کو مثال جو دینے لگا ہوں وہ ہے مشابہ جمع مانن کی مثال. وہ کہتا ہے جناب ہن اولات مال، رأیت اولاتی مال، نظرت الی اولاتی مال. اب یہ ذرا دیکھیے گا جی، یہ اولاد ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو معنوی طور پہ جمع مؤنث سالم کے مشابہ ہے، اور یہ والیاں والی کا ترجمہ دیتا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں مال والیاں، مال والی لڑکی، حسن والی، وجاہت والی، پیسے والی، دولت والی، نماز روزے والی. تو والے والی کا جو ترجمہ پیدا ہوتا ہے نا، والی کا ترجمہ، والے نہیں والی، تو جو والی کا ترجمہ پیدا ہوتا ہے اس والی کے لفظ کو عربی کے اندر اولاد کہتے ہیں. یعنی والی کی جب عربی کریں گے اس کو اولاد کہیں گے. اب یہ دیکھیں، اب اولاد وہ خود تو کوئی مؤنث تو نہیں ہے نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ معنوی طور پہ مؤنث ہے. یعنی یہ لفظی طور پہ مؤنث نہیں، یہ معنوی طور پہ مؤنث ہے، کیونکہ یہ لڑکیوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ اولات مال ہن، وہ ساری مال والیاں ہیں. میں نے مال والیوں کو دیکھا، میں نے مال والیوں کی طرف دیکھا. تو یہاں پہ ہن مبتدا بن رہا ہے اور یہ اولات مال یہ خبر بن رہی ہے، اور یہ خبر ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفعی ہے. یہ رأیتو کے بعد یہ مفعول بن رہا ہے اولاتی مال، تو یہ اولاتی مال یہ چونکہ مفعول ہے تو یہ حالت نصبی ہے. اور یہ الہ حرف جر کے بعد اولات آیا ہے اولاتی مال، تو یہ حالت جری شمار ہوگا. اب یہ دیکھیں حالت نصبی اور حالت جری سیم ہے، برابر ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، معرب کلمات کا اعراب تھوڑا سا ٹیپیکل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، تو یہ تھوڑا دیر کے بعد ہی سمجھ آتا ہے. آج سبق اتنے ہی رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو بات ہضمی ہو جائے.
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ। तो आज सबक इतने ही रखें। तो अब आपके मैं कमेंट वगैरह देख लेता हूँ, किसी ने कोई सवाल वगैरह किया है तो। अल्लाह अकबर। कोई सवाल तो आप लोगों का है नहीं, तो अब मैं क्या जवाब दूं? आप रोमन जो लिख रहे हैं वो तो नहीं मुझे समझ आती, बहरहाल जो अरबी ग्रामर का कोई सवाल तो नहीं, दीगर सवालात कईयों ने किए हैं, वो तो हम जवाब नहीं देंगे। अच्छा, डॉक्टर यूसुफ साहब कह रहे हैं सबक मुश्किल नहीं है, बड़ी गल है जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब डॉक्टरां ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अल्लाह सलामत रखे जी। ये सवाल भी एक आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद साहब, गर्ज़ व गायत की लुग़वी माना और उसकी थोड़ी जो है ना हमारे को समझा दीजिए कि गर्ज़ व गायत किसे कहते हैं और उसके लुग़वी माना क्या है। गर्ज़ व गायत, ये व्हाट्सएप का जो हमारा अरबी ग्रामर का ग्रुप है उसमें बच्चे ने सवाल किया है, गर्ज़ व गायत क्या होती है। गर्ज़ व गायत ये होती है कि भाई आप बेटा, क्या नाम है आपका, शफाकत अत्तारी। शफाकत भाई, आप मेरे पास जो पढ़ने के लिए आए हैं अरबी ग्रामर, क्यों पढ़ने के लिए आए हैं? क्या करेंगे? क्यों पढ़ रहे हैं आप? क्या वजह है? तो आपका जवाब यही होगा ना जी, उस्ताद साहब मैं इसको पढ़ के कुरान पाक पढ़ूंगा, कुरान पाक मुझे समझ आएगी, अहादीस नबूविया समझ आएंगी, तो मैं इसलिए अरबी ग्रामर सीख रहा हूं। तो मैं ये कहूंगा कि आपके अरबी ग्रामर की जो गर्ज़ो गायत है कुरान पाक की तफहीम है, यानी वजह, जिस वजह से वो काम किया जाता है उसको गर्ज़ो गायत कहते हैं। और कोई सवाल जल्दी जल्दी करना है तो व्हाट्सएप पे कर लें, तो नहीं तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहूँ। आज जिस टाइम के ऊपर क्लास हुई है इसी टाइम के ऊपर क्लास हुआ करेगी। अभी असल में था ये कि मैं चूंकि ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो वो क्लासें जो है ना अब वो कर दी गई हैं, समझ लें कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मगरिब से लेके इशा तक। वो कितने सबक हैं वो फिर पढ़ाने पड़ते हैं, वो बोल बोल के ना गला जो है ना वो थक गया। तो इसलिए आप लोगों की जो लाइव क्लास है ये कर दी है हमने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इशा के बाद। अब ये चंद ही दिन रह गए हैं, इसको जल्दी जल्दी क्लोज करके इसको खत्म करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, मुझे इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।